Very good evening. How are you all? ఎలాగా ఉన్నారు మీరు? బాగున్నారా? So let's not, keep talking directly to the warm up. Yes? So let's start. Okay. Let's quickly warm up our body from the head to toe. What we will do? First we start with our head. We'll look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, you all look to the left and right. Good job. Now what we are going to do? We are going to work on our little fingers. What we do? We do open, close, open, close. So we stretch our hands and we do open, close. Let me show you this way. Open, close. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we are done, right? Now we will rotate our wrist, for which you have to show me a palm, put your thumb inside, fold it with your fingers, and yes, let's rotate in. Yes, you have to rotate your wrist. What did I say you? This is wrist and this is elbow. Don't bend your elbow. Your hand straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let's work on our shoulders. We will rotate our hands, keep our elbow like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Get done. Now let's go back anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're done? You're done with our shoulder, hands, and our head. Now let's come to our hip. Okay, let's all stand a little apart and round. Okay, start clockwise now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we are going to do the thigh and the knee. All of you lift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So today this was a new one. Okay, Milan, I told you every day I teach you something new in the warm up. Okay, now let's do with our only with our knees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. Good job. Last, we work on our feet. Okay. How about to one? Take your foot. If you don't have balance, take a support like this, or with your door or with your wall. Otherwise, just keep your hands on the hip and rotate inwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Now we do this way. You work with your left leg. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Now again you will do outward. Okay. I'm showing you this way also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. Very good. Now this way outside. Left leg outside. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. We are done with our warm up. Right. So let's today we have a recap from the beginning, what we learned last 3 days, and today also we are going to learn something new. Yes, Prasida ma'am. సూపర్ సోనిమా, బాగా చేశారు మీరు వార్మప్. Thank you. ఐ థింక్ Thank you, అందరికి ma'am. వార్మప్ అయింది. ఇప్పుడు Yes. స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు లాస్ట్ ఏం చేశామని గుర్తుందా అని చూద్దాం. ఎవరికి గుర్తుంది? గుర్తు వచ్చిందా? ఆలోచిస్తున్నారా? త్వరగా ఎందుకు ఇప్పుడు యోగా చేస్తున్నామని కూడా చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ యోగా క్లాస్ కి అవసరం ఏంటి? ఎందుకంటే June 21 ఒక స్పెషల్ డే. ఏ స్పెషల్? నా బర్త్డే కాదు, సోనీ మ్యామ్ బర్త్డే కాదు అది. ఆ రోజు స్పెషల్ ఏంటని చూద్దాం. ఆ రోజు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. ఏంటది? ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. ఆ రోజు ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కలిసి దీవాళి ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామో, సంక్రాంతి ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామో అలా యోగా సెలబ్రేట్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆసనాసని ఒకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. రీక్యాప్ అంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి కదా లాస్ట్ క్లాస్ ఏం చేసామని. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. ఫస్ట్ తాడాసన. తాడ అంటే పర్వతం, మౌంటైన్. ఈ ఆసన చేస్తున్నప్పుడు పర్వతం లాగా నితారుగా నించోండి. మీ మోకాలను టైట్ చేయండి. కళ్ళు మూసుకొని స్థిరంగా శ్వాసం తీసుకోవాలి. తర్వాత మీ చేతులని తలపైకి ఎత్తండి. ఇక్కడ ఉంది కదా, చూస్తున్నారు కదా మీరు, అలా తలపైకి ఎత్తండి. తర్వాత శ్వాసం తీసుకోండి, వదిలేయండి. ఆ పొజిషన్ లో 10 సెకండ్ ఉండండి. మెల్లగా చేతులని కిందికి తీసుకురండి. ఇలా ఒక 5 సార్లు రిపీట్ చేసి చూడండి. ఇలా ఎందుకు చేయాలి అని కూడా చూద్దాం. ఇలా చేస్తే మన బాడీ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, చాలా బెటర్ అవుతుంది. మరి మీ వెన్నెముక చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. వెన్నెముక అంటే ఏంటి? మీ స్పైన్, బ్యాక్ స్పైన్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఏం చేస్తే మొదలు నిలబడుతున్నప్పుడు మన బాడీ కరెక్ట్ గా ఉండాలి కదా, అప్పుడే బాడీ బ్యాలెన్స్ మజిల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. దానికి ఈ ఆసన చేస్తే యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు జ్యోతి మ్యామ్ ఒకసారి అందరికీ చూపించండి మ్యామ్. సోనీ మ్యామ్ కూడా నేర్చుకుంటారు. Yes. ఏం చేస్తున్నాము? Hello. తాడాసన. Hello, everybody. Am I audible? Yes, ఎస్ ma'am. మ్యామ్. Okay. Now we are going to do Tadasana. For that, you have to stand comfortably, and your feet should be little bit 2 inches only, right? Right. And now we are going to interlock your hands like this, right? Just interlock. Now we are going to twist our hands outwards like this, right? Right. Now we are going to slowly raise our hands. Now we are going to lift your heels and stand on your knees. Sorry, stand on your toes, right? See, see my heels. See, it is up in the air. I'm standing on my toes. So stand here for a count of 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Now you can slowly exhale and unlock your hands and stand on your feet, right? This is Tadasana. It will strengthen your knee muscles and keep your backbone very strong. Okay? Thank you, ma'am. సూపర్ మ్యామ్. ఇప్పుడు త్వరగా నెక్స్ట్ ఆసన చూద్దాం. కనబడుతుందా మీకు? Yes, ma'am. 1 సెకండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వృక్షాసన. వృక్ష అంటే ఏంటి? వృక్ష అంటే చెట్టు. ముందు తాడసన చూసాము కదా, పర్వతం లాగా ఉండాలి. ఇక్కడ చెట్టు లాగా ఉండాలి, అంటే లైక్ ట్రీ. మీ కుడి కాలని మీ మోకాలు పైన తొడల మీద ఉంచండి. అప్పుడు స్థిరంగా ఊపిరి పీల్చుకోండి. ఇప్పుడు మీ చేతులని ఛాతీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఎలా పెట్టాలి? ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎలా పెట్టుకుంటామో అలా పెట్టాలి. తాడాసనాలో 2 కాళ్ళు కింద ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ
ఒక కాలు మాత్రమే కింద ఉంది. ఇప్పుడు ఆ పైన ఉన్న చేతులని కలిపి ఉంచండి. ఛాతీ దగ్గర ఉన్న చేతులని పైకి ఎత్తండి. ఆ పైన ఉన్న చేతులని కలిపి ఉంచండి. తర్వాత 5 సెకండ్ నిలబడండి. నెక్స్ట్ మీ పాదాన్ని కిందికి తీసుకురండి. చేతులని కిందికి తీసుకురండి. లాస్ట్గా రిలాక్స్ చేయండి. ఇలా చేస్తే యూస్ ఏంటి? ఇలా చేస్తే అగైన్ మీ బాడీ బ్యాలెన్స్ అన్ని బెటర్ అవుతాయి. కాలు బలంగా మారుతాయి. ఒకటే కాలు మీద నిలబడుతున్నారు కదా, కాలు బలంగా మారుతాయి. యోగా చేస్తున్న వాళ్ళకి బాడీ స్ట్రెంగ్త్ బలంగా మారుతాయి. కాన్సన్ట్రేషన్ అన్ని ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఎలా చేయాలని జ్యోతి మ్యామ్ చూపిస్తారు. Okay. For doing this, keep your legs relaxed. Now we are going to do forward right leg. Okay. So stand firmly on your right leg. Slowly keep your left foot on your right side as much as possible height. Right? Right. And slowly focus anywhere on a wall opposite to you and slowly lift your hands upwards as possible. Keep focusing and breathe in and breathe out slowly. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. And slowly remove your hands back to relaxed position. Now relax your legs, right? Right. Now we are going to repeat the same for your left leg. So keep your left leg firm and keep your right foot on your left thigh and keep focused on a point before you and slowly lift your hands. Keep it there. Breathe in and breathe out for 3 times. While doing this will improve your body blood circulation and improves concentration and it improves your leg strength. Now relax your hands and relax your legs as well. Thank you, ma'am. వావ్, సూపర్ మ్యామ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆసన చూద్దామా? Yes, ma'am. నెక్స్ట్ త్రికోణాసన. త్రికోణం అంటే ఏంటి? ట్రయాంగిల్. ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఏముందని ఆల్రెడీ చూసాము కదా, సమోసా. అందరికీ నచ్చింది కదా, అందరికీ చాలా ఇష్టం. ఆ సమోసా షేప్ లో ఈ ఆసనాన్ని చేద్దాం. మొదలు మీ కాలని 3 అడుగుల దూరంలో ఉంచండి. తర్వాత మీ ఎడమ చేతిని తలపైకి ఎత్తండి. మరి మీ కుడి చేతిని కింద పెట్టండి. కుడి వైపు కిందికి వంగండి మరియు మీ పాదాన్ని తాకండి. ఇక్కడ పిక్చర్ లో ఉంది కదా, అలా చేయాలి. మీ తలాన్ని తిప్పి పైన ఉన్న చేతిని చూడండి. నార్మల్ గా బ్రీత్ చేయండి. మెల్లగా బ్యాక్ టు పొజిషన్ రావాలి. ఇప్పుడు కుడి వైపు వంగారు కదా, నెక్స్ట్ ఎడమ వైపు ట్రై చేయండి. అంటే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ చేసాము, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇలా చేస్తే యూస్ ఏంటి? ఫస్ట్ మీ కాళ్ళు, మోకాలు, తొడాలు అన్నీ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మీ నడుము ముసిల్స్ అన్నీ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. మీ బ్యాక్ పెయిన్ అన్నీ పోతుంది. ఎందుకు? కిందికి వంగుతున్నారు కదా, బ్యాక్ పెయిన్ అన్నీ పోతుంది. తర్వాత మీ బాడీ బ్యాలెన్స్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. జ్యోతి మ్యామ్ చూపించండి. Yes. Now shall we start this asana? Yes. For this, we are going to keep your feet 3 feet distance, right? Stand relaxedly and keep, just now we are going to do for right leg, right? So, just move your right leg 3 steps apart. 1, 2, 3, right? Right. Now, your left toe should be facing like this and your right toe should be just tilted towards the right side. So now your both legs should form at 90 degree, right? Right. And after this, you have to keep your right hand on your right leg and lift your left hand while the palm facing front, right? Right. And keep your focus on your left hand and slowly raise it. While raising it, you have to bend towards your right, right? Right. You are not supposed to be like this. You are not supposed to keep your body move frontwards. You are not supposed to move your body frontwards. You just have to stretch it like this. You have to feel your stretch over here. See? And you have to focus on your palms. Stay there for a count of 5. 1,
2, 3, 4, and 5. Just relax to your normal position, right? Right. Now we are going to repeat the same for our left side. So stay relaxed. Now we are going to move your left leg. 1, 2, and 3. Right? Now we are going to do for our left leg. So we have to be tilt your feet, right? Right. Now just extend your right hand and your left hand should be on your left leg and slowly focus on your left palm and tilt towards your left one. You have to focus on your right palm, right? Right. Keep the focus there. Your face has to be face your right palm, right? Right. So, and stay here for another 5 counts. 1, 2, 3, 4, and 5. Relax. This is the way we have to do this. If we do like this, our blood circulation will increase and our backbone will be much more strengthened before this. Okay? Thank you. సూపర్ మ్యామ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆసన చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఆసన పద్మాసన. ఇది అర్థమైంది కదా. పద్మాసనలో పద్మ అంటే కమలం, అంటే లోటస్. వాట్ ఇస్ అవర్ నేషనల్ ఫ్లవర్? రోజ్ కాదు, ఏంటి? లోటస్. దీనికి ఫస్ట్ కింద కూర్చోండి. నార్మల్గా తింటున్నప్పుడు ఎలా కూర్చుంటాలో అలా కూర్చోండి. తర్వాత మీ కుడి కాలుని ఎడమ తొడల మీద పెట్టండి, మీ ఎడమ కాలుని కుడి తొడల మీద పెట్టండి, అంటే ఆపోజిట్ గా పెట్టండి. ఇప్పుడు చేతులని మోకాలు మీద పెట్టాలి. ఎలా పెట్టాలి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎలా పెట్టాలి. మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఏదైనా బాగా చేస్తే ఏమంటారు? మీరు సూపర్ అంటారు. మీరు బాగా చదివితే మీ టీచర్ ఏమంటారు? సూపర్ అంటారుగా. అలా చెప్తున్నప్పుడు చేతులని ఎలా పెట్టుకుంటాము? అలా పెట్టండి మీ మోకాలు మీద. తర్వాత నార్మల్గా ఊపిరి పీల్చుకొని వదిలేయండి. స్లోగా చేయండి. ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది కదా, చూడండి ఎలా ఉంది ఆ అమ్మాయి. ఈ అమ్మాయిని చూడండి, కళ్ళు మూసుకొని చేస్తుంది. అది కరెక్ట్ గా చేస్తుంది. ఈ అమ్మాయి కూడా బాగానే చేస్తుంది, కానీ కళ్ళు మూయలేదు. కళ్ళు ముచ్చి చేస్తే బెనిఫిట్స్ అన్ని బెస్ట్ ఉంటాయి. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది? దీన్ని యోగి పోస్ అంటారు. ఏమంటారు? యోగి పోస్. అంటే ఫుల్ పీస్ఫుల్ గా ఉండాలంటే ఇలాంటి యోగా చేయాలి. మీ పాస్చర్ అన్ని బెటర్ అవుతుంది, మీ మైండ్ ఫుల్ ఫ్రీ అవుతుంది, మీ దుఃఖం, నొప్పి, టెన్షన్ అన్నీ పోతాయి ఇలా చేస్తే. ఇలాంటి కామ్ ఆసన చేద్దాం. జ్యోతి మ్యామ్ అందరికీ చూపించండి. Okay. Sit, relax, sleep. Okay. Now move your legs front and back. Right? You have to move your feet like this, right? Right. Now just with take your take your right leg and place it on your left side. If you felt it is difficult for you, just move it like this and bend it like this, right? Right. And slowly move your left leg and place it like this. See, my right leg on my left side and my left feet on my right side, right? Now we are done with half the thing. So again, we have to place your hands in this mudra, right? Yoga mudra, right? So for this, you have to simply say super in both your hands. Now you have to place it on your knees. So while doing this, your elbow should not bend, right? Right. Close your eyes, breathe in and breathe out for 3 counts, but slowly. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Again. Breathe in, breathe out. Now you feel relaxed. And now you can remove your hands and with the help of your hands, unlock your legs, right? Slowly. Now you can stretch it forward, right? Right. This is Padmasana. Thank you. వావ్, సూపర్ మ్యామ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆసనాకి వెళ్దాం. అందరూ ఐ థింక్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అందరికి. ఇలా 3 ఆసన చేస్తే కూడా అందరికి బెనిఫిట్స్ అర్థం అవుతుంది ఖచ్చితంగా. నెక్స్ట్ వజ్రాసన. వజ్రం అంటే ఏంటి? వజ్రంకి 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెరుపు,
అంటే లైట్నింగ్. సెకండ్ ఏంటి? డైమండ్. డైమండ్ కూడా వజ్ర అంటారు. దీనికి ఫస్ట్ కింద కూర్చోండి. మీ రెండు కాళ్ళు మడవండి. ఎలా మడవాలి? మీ కాళ్ళు మీద కూర్చోండి, అలా మడవాలి. ఇక్కడ ఫోటోలో ఉంది కదా, అలా. చేతులని మోకాలు మీద ఉంచండి. నార్మల్గా చేయండి. ఇక్కడ సూపర్ పోస్ వద్దు. నార్మల్గా పెడితే చాలు. ఇప్పుడు స్థిరంగా శ్వాసను తీసుకోండి, వదిలేయండి. ఇలా ఎందుకు చేయాలి? ఎంత ఈజీగా ఉంది కదా. దీనికి కూడా యూస్ ఉందా అని అందరికీ డౌట్ వస్తుంది. కానీ దీనికి కూడా యూసెస్ ఉంటాయి. మీరు యూజువల్గా క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు త్వరగా వెళ్ళి క్యాచ్ పెట్టాలి కదా, క్యాచ్ పట్టుకోవాలి కదా. దానికి ఏంటి ఇంపార్టెంట్? మీ నడుము మజిల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, మీ కాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి. దానికి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా. ఇది చూద్దామా? చూపిస్తారా జ్యోతి మ్యామ్? Okay. So for doing Vajrasana, you should be sitting like this. Now you have to be on your knees, right? Right. So after that, you have to separate your knees a little bit, right? Right. And you have to sit like this. But there should be some things. You are not supposed to sit like this. See my feet, my toes are bent, and I am sitting on my ankle. If you do like this, it will hurt your ankle and toes too. For this, the correct way to sit in a Vajrasana is put your feet in the ground like this and lightly turn it outwards. See, now there's a space for you to sit here, right? Right. Sit calmly like this, and your spine should be perfectly erect, and place your hands calmly over your knees and close your eyes. Hold in a pose for 5 to 10 seconds and breathe in and breathe out calmly. You can open your eyes and back to your normal position. Thank you, ma'am. సూపర్ మ్యామ్, చాలా బాగా చేశారు మీరు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆసన చూద్దామా? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అందరికీ నెక్స్ట్ ఆసన చూపిస్తాను నేను. శశంకాసన. ఏంటిది? శశంకాసన. శశంకాసన అంటే చైల్డ్ పోస్. చైల్డ్ అంటే ఏంటి? చిన్న పాప. చిన్న పిల్లలు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎలా ఉంది చూడండి, ఎలా ఉన్నారు, అలాంటి ఒక పోస్ ఇది. దీనికి ఫస్ట్ కింద వజ్రాసనాలో కూర్చోండి. వజ్రాసన అంటే ఏంటి? ఇప్పుడే చూసాం కదా. నేను మళ్ళీ చెప్పడానికి ఐ థింక్ అవసరం లేదు, అందరికీ గుర్తుంటుంది. కింద వజ్రాసనలో కూర్చోండి. తర్వాత మీ కాళ్ళు మడవండి, నార్మల్గా కూర్చోండి. చేతులని తలపైకి ఎత్తండి. తర్వాత కిందికి వంగి నెలాని తాకండి. చేతులని ఎత్తాలి, తర్వాత కిందికి వంగి నెలాని తాకాలి. నార్మల్గా బ్రీద్ చేయండి. ఇలా చేస్తే చాలు. కానీ మీకు ఇంకా కొంచెం డిఫికల్ట్గా చేయాలంటే ముందు ఉన్న చేతులని మడిచి కాళ్ళని తాకండి. అప్పుడు మీ ఫేస్ని నెల మీద టచ్ చేయండి. నెల మీద తాకాలి. అంతే. దీన్ని చేస్తే యూసెస్ ఏంటి? మీ కాళ్ళు బలంగా మారుతాయి, మీ మసిల్స్ అన్నీ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. కానీ ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. మీ డైజెషన్ చాలా బెటర్ అవుతుంది. పొట్ట మసిల్స్ అన్నీ మడిస్తున్నారు కదా ఇలా చేస్తున్నప్పుడు, సో డైజెషన్ చాలా బెటర్ అవుతుంది. మీ మెడ మసిల్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు జ్యోతి మ్యామ్ మీరు చూపిస్తారా? Okay. So for doing this asana, you have to sit like this, and you have to bend your right leg, right? And you have to bend your right leg. Now you have to separate your knees far apart as much as you can, okay? So that you can make a place for your body to lie down, right? Once you are done with this, you have to keep your palm open and place it on the ground. Slowly exhale and move your palms upward and try to lie down on the ground, right? While doing this, your forehead should touch the ground, right? Right.
Stay in this pose for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. So calmly you have to be back to your normal pose. While get up, you have to inhale. Right? And you come back to your normal pose. Thank you, ma'am. వావ్ సూపర్ మ్యామ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆసనాకి వెళ్దాం. ఎవరైనా టైర్డ్ గా ఉన్నారా? కానీ యూజువల్ గా యోగా చేస్తే ఎవరు టైర్డ్ గా ఫీల్ చేయరు, ఫుల్ ఎనర్జీ వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ మకరాసన. మకర అంటే మొసలి. భయంగా ఉంది కదా. ఇలా చేయాలంటే ఫస్ట్ కింద పడుకోవాలి. మీ హొట్ట కింద ఉన్నట్లాగా పడుకోండి. తర్వాత మీ తలని ఎత్తండి. ఛాతీ ఎత్తకూడదు, తల మాత్రమే ఎత్తాలి. దీనిలో కూడా ఇంకొక డిఫికల్టీ లెవెల్ చేద్దామా? ఇంకా కొంచెం డిఫికల్ట్ గా చేద్దామా? ఎవరు చేస్తారని చూద్దాం. మీ కాళ్ళని ఎత్తి మీ చేతులని మీ తల మీద పెట్టుకోండి. అంతే. ఇక్కడ కింద ఉంది కదా ఒక బోర్డ్ షేప్ లాగా, అలా చేయండి. ఎవరికి చేయొచ్చని చూద్దాం. ఇలా చేస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఇలా చేస్తే మీ పాస్చర్ అన్ని ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. మీ వెన్నెముక చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఫుల్ బోట్ లాగా వంగుతున్నారు కదా, అన్ని స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. అంటే మీ స్పైన్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అండ్ నార్మల్గా బ్రీద్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా డీప్గా బ్రీద్ చేయాలి కదా. ఫుల్ ప్రెషర్ ఉంది, కింద నెల మీద పడుకున్నారు కదా మీరు. సో ప్రెషర్ ఉన్నట్టు కాబట్టి బ్రీదింగ్ చాలా డీప్ అవుతుంది. ఇది చాలా యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు జ్యోతి మ్యామ్ దీన్ని చూపించండి. Okay. So for Maharasana, we have to lie down on your stomach. Please slowly lie down on your stomach. Right? Right. Once you are comfortably done, place your palms like this. So now you have to be separate your feet as far away as possible, right? Right. When you are done, your toes will be facing outwards like this. Now, place both your hands near your face and lift your upper body and place your elbows on the ground. Now, in both our palms, we have to hold our chin like this. Right? We are going to be in this position for next 5 seconds and calmly think of your body. It stretches and relax calmly, right? Right. 1, 2, 3, 4, 5. Now we can relax. Just move your body down and keep your hands to the normal position and relax your legs. Thank you, ma'am. వావ్ సూపర్ మ్యామ్. సోనీ మ్యామ్ మిమ్మల్ని మర్చిపోలేదు. ఐ డిడెంట్ ఫర్గెట్ యూ. యు ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ అ వెరీ గ్రేట్ జాబ్, జస్ట్ లైక్ హౌ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్. నెక్స్ట్ భుజంగాసన. భుజంగాసన మకరాసన లాగే స్టార్టింగ్ లో చేయాలి. మకరాసనకి స్టార్టింగ్ లో ఏం చేసాము? కింద పడుకోవాలి. ఫస్ట్ లై డౌన్. తర్వాత మీ ఛాతీ దగ్గర మీ చేతులని పెట్టుకోండి. నెల మీద ఛాతీ దగ్గర మీ చేతులని పెట్టుకోండి. పుష్ చేసి ఎత్తండి. ఫుల్ మీ ఫోర్స్ బలం అన్ని యూజ్ చేసి పుష్ చేసి ఎత్తండి. మీ హొట్ట నుంచి ఫ్రమ్ స్టమక్ ఎత్తాలి. అంతే. పైకి చూడండి. భుజంగాసనకి ఏమంటారు? కోబ్రా పోస్. కోబ్రా ఇక్కడ ఉంది కదా, కోబ్రా పోస్. దీనికి బెనిఫిట్స్ ఏంటి? అన్ని ఛాతీ భుజం మీ హొట్ట మజిల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. ఫుల్ స్ట్రెచ్ చేస్తున్నారు కదా, ఫీల్ అవుతుంది మీకు చేస్తున్నప్పుడు. సూర్య నమస్కారాన్ని ఇంకా పెద్ద ఒక యోగాసనం ఉంది, దాన్ని లాస్ట్ లో చూద్దాం. ఆ సూర్య నమస్కారంలో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసన ఇది. మీ బ్యాక్ పెయిన్ అన్ని పోతాయి, మీ చేతిలో ఉన్న మజిల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. జ్యోతి మ్యామ్ ఒకసారి అందరికి చూపించండి. Okay. So now we are lying on our stomach. Okay. So now we have to keep your both hands nearer to the chest. And now we are going to get up like a snake. So while doing this, press your hands downwards, and when you are going up, try to see the sky. Try to see the ceiling above your head. Right?
Right. Now you can feel the good stretch over your stomach. Right? Right. Stay here for next 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. Now you can slowly calm down and move your body to the ground and relax your hands. Thank you. సూపర్ మ్యామ్, చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఆసన అర్ధహళాసన. ఎవరు టైర్డ్ గా ఉన్నారు? చేస్తున్నారా అందరం? అర్ధహళాసన. ఇక్కడ పిక్చర్ ఉంది కదా, వ్యవసాయంలో అందరూ యూస్ చేస్తారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. దాంట్లాగా ఒక ఆసన ఇది. అర్ధహళాసన చేయడానికి కూడా ఫస్ట్ కింద పడుకోండి, కానీ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ లో పడుకోవాలి. అంటే ఆకాశం వైపు చూడండి, అలా పడుకోండి. మీ రెండు కాళ్ళని ఎత్తండి, అట్ ఎ టైం కలిసి ఎత్తండి, టుగెదర్ ఎత్తండి. అర్థమైంది కదా? కలిసి ఎత్తండి. ఇక్కడ ఆ కాళ్ళు ఎలా ఉంది, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఎల్ షేప్ లాగా ఉంది కదా, ది 90 డిగ్రీస్. మీరు మ్యాథ్స్ లో చదివారు కదా, నాకు యోగా మాత్రమే తెలుసు, మీ అందరికీ మ్యాథ్స్ బాగా వచ్చు కదా. మ్యాథ్స్ లో రైట్ యాంగిల్ టు ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ అని చదివారు కదా, అలా రైట్ యాంగిల్లో ఉండాలి. దీన్ని చేస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎందుకు? మీ బ్యాక్ కింద ఉండాలి, మీ కాళ్ళు మాత్రమే ఎత్తాలి కదా, ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండే మాత్రమే అది పాసిబుల్. నెక్స్ట్ మీ సర్క్యులేషన్ అన్ని బాగా ఉంటుంది. సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి? మీ బాడీలో బ్లడ్ ఉంది కదా, ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చాలా బాగా ఉంటుంది. మీ బ్యాక్ పెయిన్ అన్ని రిలీవ్ అవుతుంది. యూజువల్ గా బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు మీ అమ్మ నాన్న ఏమంటారు? ఏ కింద పడుకో అంటారు కదా. నెల మీద పడుకుంటే బ్యాక్ పెయిన్ అన్ని పోతాయి. ఫస్ట్ మీ మజిల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. సో జ్యోతి మ్యామ్ ఎలా చేయాలని చూపిస్తారు. ఆల్రెడీ మీకు అర్థమైంది కదా, కానీ జ్యోతి మ్యామ్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తారు. Okay. So for doing Ardha Halasana, I have to lie on your back. Just stretch your legs and calmly lie down, right? Right. Now, our palms should be placed nearer to our body and it should touch the ground, right? Now, try to lift both your legs at the same time, but you are not supposed to bend your knees, right? Right. See, my leg is so straight and my knee is not bent. So stay here in a position for 5 to 10 seconds. So now I'm going to count for 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Now slowly relax. Right? If you find it very difficult to do, you can place your hands, just lift your hip and place it below it. Now you can do the Ardha Halasana. Little bit easier, right? Right. Now it also forms a 90 degree. And again for 5 counts. 1, 2, 3, and 4, and 5. Relax. Okay? Okay. Lie down on your back and calmly relax. So this is వావ్, Ardha Halasana. సూపర్ మ్యామ్, చాలా బాగా చేశారు. కానీ ఎవరికైనా డిఫికల్ట్ గా ఉంటే చేతుల్ని పెట్టుకుంటారు బిలో దేర్ బ్యాక్. బట్ ఆఫ్టర్ దే డూ లైక్ దట్ ఫర్ 4 days, ఆటోమేటిక్లీ దే విల్ బికమ్ ఫ్లెక్సిబుల్. తర్వాత చేతులని పెట్టడానికి అవసరమే ఉండదు. నెక్స్ట్ నాడీ శోధన. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మార్కెట్ కి వెళ్ళి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అన్ని కొంటారు కదా, దాన్ని ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ వాష్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ వాష్ చేయాలి. ఎందుకు వాష్ చేయాలి? అది స్వచ్ఛంగా ఉండదు, దాన్ని ఫస్ట్ శుద్ధి చేసి తినాలి కదా. ఆ శుద్ధి చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. మనము ఇప్పుడు ఊపిరి పీలుసుకున్నప్పుడు కూడా క్లీన్ ఎయిర్ పీలుసుకోవట్లేదు కదా, అప్పుడు మీ లంగ్స్ ని బయటికి తీసేసి వాష్ చేయడం పాసిబులే కాదుగా. అలా చేయడం పాసిబుల్ కాదు, కానీ దానికి ఒక టెక్నిక్ ఉంది. దాన్ని నాడీ శోధన అంటారు. దీనికి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మీ చేతులని ఇక్కడ ఉన్నట్లాగా పెట్టుకోండి. ఏం చేయాలి? దీన్ని తంబ్ అని ఆల్రెడీ సోని మ్యామ్ చెప్పారు కదా. తంబ్ తంబ్ దగ్గర ఏముంది? చూపుడు వేలు, తర్వాత మధ్య వేలు. మీ చూపుడు వేలు మధ్య వేలుని మడవండి. ఆల్ అదర్ ఫింగర్స్ ని స్ట్రెచ్ చేయండి. ఈ 2 వేలు మాత్రమే మడవండి. దీన్ని మీ ముక్కు మీద పెట్టండి. ఎలా పెట్టాలి? మీ తంబ్ ఒక సైడ్ మీద,
మీ బాకీ ఉన్న ఫింగర్స్ ఇన్నొక సైడ్ లో పెట్టండి. అయిందా ఇప్పుడు? దీనికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఒక సైడ్ బ్లాక్ చేసి ఇంకొక సైడ్ నుంచి ఊపిరి పీలుసుకోండి. ఇంకొక సైడ్ నుంచి శ్వాసం తీసుకోండి. తర్వాత తీసుకున్న సైడ్ ని బ్లాక్ చేసి ఆపోజిట్ సైడ్ లో వదిలేయండి. ఆల్టర్నేట్ గా చేయాలి. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి శ్వాసం తీసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో వదిలేయండి. మళ్ళీ రైట్ సైడ్ నుంచి శ్వాసం తీసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ లో వదిలేయండి. అలా ఆల్టర్నేట్ గా చేయాలి. అర్థమైందా? దీన్ని ఎందుకు చేయాలి? ఒక ఎవ్రీ డే బ్రీత్ చేస్తున్నాము కదా, ప్రతిరోజు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాము, వదిలేస్తున్నాము, అన్ని ప్రతిరోజు చేస్తున్నాము. దీనికి ఒక ఎక్సర్సైజ్ అవసరమా అని ఆలోచిస్తున్నారు. దానికే చెప్పాను, దిస్ ఇస్ ఫర్ లంగ్ ప్యూరిఫికేషన్. మీ లంగ్స్ ని స్వచ్ఛంగా పెట్టుకోవాలంటే, శుద్ధి చేయాలంటే ఈ నాడి శోధన చేయండి. దీన్ని చేస్తే మీ బ్రీదింగ్ రెగ్యులర్ అవుతుంది, మీ స్ట్రెస్ అన్నీ పోతాయి, మీ బ్రెయిన్ లో ఉన్న నర్వ్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటే ఈ ఆసన చేయండి. నాడీ శోధన చేస్తే ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది, మీ ఫోకస్ అన్ని ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. జ్యోతి మ్యామ్, ఒకసారి అందరికి చూపించండి. Okay. So for doing Nadi Sudhana, you can sit in any comfortable positions. If you are okay with, you can sit in Vajrasana or Padmasana. Or else, if you are new to yoga, you can't sit long for Vajrasana or Padmasana. You can't do that means you can sit comfortably, right? Right. But your back has to be straight, right? Right. Now we are going to place Chin Mudra, like we are saying super, no? So Chin Mudra in your left hand and place your hand on your knees and your elbow should not be bent, right? Right. Now for the right hand we are going to do Vishnu Mudra. So for that you have to keep your thumb and ring finger and little finger tight. You are going to fold only middle finger and index finger, right? Right. Now we are going to place our thumb near the right nostril, right? And while breathing to the left one, we are going to close our right nostril, right? When I ask to hold your breath, you have to hold like this. So you have to hold your right nostril with your thumb and we are going to hold your left with your index finger. When I said hold your breath, you have to hold it like this, right? Now close your eyes. So you have to keep your thumb near your right nostril. So now close your right nostril and breathe in through the left one. Breathe in. Hold. Now breathe out through your right one. By breathing out, you have to remove your right thumb near the right nostril and breathe out, right? Now breathe in through your right one. While breathing, you have to close your left nostril with your ring finger, right? Breathe in. Hold. Breathe out. So this is one set. We are going to repeat for another two sets. Breathe in through your left. Hold. Breathe out through your right. Now breathe in through your right. Hold. Breathe out through your left. Now breathe in through your left. Hold. And breathe out through your right one. Relax. This is Nadi Sudhana. వావ్ మ్యామ్, చూడడానికే చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది. చేసి చూస్తే సూపర్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇలాంటి ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ నేను చెప్తాను. దాన్ని భ్రమరి అంటారు. దీనికి నార్మల్ గా బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు కింద కూర్చొని మీ చేతులని ఎలా పెట్టాలి? చేతులని ఆన్ యోర్ ఇయర్స్ పెట్టాలి, లేకపోతే మీ కళ్ళు మీద పెట్టాలి. ఇలా పెట్టుకొని నార్మల్ గా బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ చేయాలి. కానీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంది. ఏంటిది? ఈగ. ఈగ కదా ఇది. ఇది పోతున్నప్పుడు సౌండ్ ఎలా చేస్తుంది? ఎలాంటి సౌండ్ వస్తుంది మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ఎవరికి నచ్చదు కదా ఈ సౌండ్. అలాంటి సౌండ్ చేయాలి. చేతులని
ఇయర్స్ మీద లేకపోతే కళ్ళు మీద పెట్టుకొని ఇలాంటి సౌండ్ చేసి బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి? మీరు అందరూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మీ వోకల్ కార్డ్ నుంచి మీ శబ్దం వస్తుంది కదా. ఆ శబ్దం వస్తున్నప్పుడు అక్కడ కొన్ని మజిల్స్ ఉంటాయి. అక్కడ కూడా వైబ్రేషన్ ఇస్తే మీ బాడీకి చాలా మంచిది. అలా చేయడానికి ఈ భ్రమరి చేయాలి. దీన్ని ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దామా? జ్యోతి మ్యామ్, నేను చెప్పింది కరెక్టా? డిటేల్సే కరెక్ట్? కరెక్ట్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఒకసారి చూపించండి మ్యామ్. Okay. So for doing this, you have to keep your palm like this and close your air clips with your thumbs, right? Right. Now you are going to place your fingers over your face. First, place your index finger on your eyelids. So you have to close your eyes first and place it over right. Right? Place your index fingers over your eyelids. Now, so place your both middle fingers over the nostrils. You are not supposed to place it. You are just gently place it over that. And ring fingers over your upper lips and your little fingers below the lips. Right? Right. Now, you are going to calmly breathe in. While breathing out, we are going to produce this sound. So, under a condition, you are not supposed to open your mouth, right? Right. Breathe in. While breathing out, you are to produce a humming sound. Mm. Breathe in. Mm. 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 Relax. Now you can feel the vibration over your throat, right? Do you feel that? Yes, of course. So this is the pranayam, right? Thank you. This is Brahmari pranayam. Thank you. సూపర్ మ్యామ్. ఇలా చేస్తే ఐ థింక్ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. కాన్సన్ట్రేషన్ అన్ని ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈ వైబ్రేషన్ మన బాడీకి చాలా మంచిదని అందరికీ అర్థం అవుతుంది. దీన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఇలా కూడా ఒక ఆసనం ఉందా అని షాక్ గా చూస్తారు, కానీ చేస్తే అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయింది. లాస్ట్ గా శవాసన. మోస్ట్ ఈజీ ఇది. ఎంత ఈజీ అని చూడండి. ఏం చేయాలి? కింద పడుకోవాలి, అంతే ఆసన. కింద పడుకోవాలి. మీ చేతులని ఎలా పెట్టాలి? పైకి చూపించాలి, అంతే. పైకి చూపించాలి, రిలాక్స్ గా పెట్టాలి. మీ కాళ్ళు అన్ని రిలాక్స్ గా పెట్టాలి. కళ్ళు ముచ్చి నార్మల్ గా బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ చేయాలి. అంటే నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటామో అలా చేయాలి, అంతే. అందరికీ చాలా మంచిగా ఇష్టం కదా ఈ ఆసన. ఏం చేయడానికి అవసరం లేదు, చాలా ఈజీ. కానీ ఇది చేస్తే ఏదైనా యూస్ ఉందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? దీన్ని చేస్తే కూడా మీ టెన్షన్ అన్నీ పోతాయి. మీ బ్రీదింగ్ చాలా కరెక్ట్గా అవుతుంది. మీకు ఎగ్జామ్ టైంలో నిద్ర రాకుండా మీరు కష్టంగా ఉంటే ఇలా శవాసన చేసి 2-3 టైమ్స్ బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ చేయండి. ప్రాపర్గా నిద్ర వస్తుంది, నిద్రపోవచ్చు. నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ కరెక్ట్గా రాయొచ్చు. మీ బ్రెయిన్ కూడా ఫుల్ కామ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఈ ఆసన చూపించడానికి అస్సలు అవసరం లేదా, అందరికీ తెలుసు కదా. కానీ జ్యోతి మ్యామ్ ఒకసారి కరెక్ట్ గా చూపిస్తారు. అందరూ ఒకసారి చూసి నేర్చుకోండి. Okay. So for doing savasana, you have to lie down on your back, right? So lying down, you have to relax your body. You can place your feet little apart and relax, and place your palms straight upwards and place it little bit away from your body. Keep it relaxed. No more stretching. Close your eyes. Slowly breathe in and breathe out. Relaxing, right? Now, just monitor your breathing and think your blood flows from the heart or all over the body. It is healing all your wounds over there. It is relaxing you. It is healing you. Think of your entire body is getting healed. You are feeling relaxed. All your stresses within your body are taken away. Now you can calmly lying, relaxing yourself. Every part in your body is getting healed.
Now watch your breathe. Okay. So now we are completely relaxed. Without opening your eyes, turn to your left and place your right palm in the ground. Press and relaxedly sit up. Right? Right. Now you are not supposed to open your eyes. Just rub your palms until it produces a mild heat slowly. Right? Right. So now we are going to place your palms over your eyes. So now you can feel the warmth, right? So relaxing. Just do it once again. Rub your hands, place it over your eyes. Again, rub your hands, place it over your eyes. Now we are going to open your eyes with our big smile. Right? Now you feel very relaxed, right? This is Savasana. వావ్ Thank you. మ్యామ్, సూపర్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఆసనాస్ అన్ని అయిపోయింది. చెప్పండి మ్యామ్. Thank you so much. It was really very relaxing. Thank you so much, Jyoti ma'am and Prasiddha ma'am. Yes. వావ్ మ్యామ్. We will wind up the session, ma'am. ఎస్ మ్యామ్, నేను జస్ట్ ఒకసారి ఒక విషయం చూపిస్తాను. లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను విరాట్ కోహ్లీ యోగా గురించి చెప్పారన్నాను కదా. మీకు నమ్మకం లేదంటే ఒకసారి చూడండి, నేను చూపిస్తాను దాన్ని మాత్రం. ఒక సెకండ్ మ్యామ్. Yoga is a wonderful discipline. It made me feel confident and competitive. Practice yoga, it'll make you feel relaxed and free, yet active and energetic. Yoga is a wonderful discipline. చూసారు కదా మ్యామ్. Practice yoga, it'll make you... ఇప్పుడు నమ్మకం ఉందా మీకు? ఎస్, విరాట్ కోహ్లీ కూడా చెప్పారు యోగా చేస్తే అందరికీ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని. సో లెట్ us క్లోజ్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్ హూ జాయిన్డ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ డిడ్ అ వెరీ గ్రేట్ జాబ్. అందరూ సూపర్ గా చేశారు. జై విద్యాశక్తి, జై భారత్, జై హింద్.